बेटा 47 प्रॉब्लम करते हैं। ये देखो स्टेटमेंट पढ़ी आप की लिखा है, स्वदेश ते सबराज बार पार्टनर शेयर प्रॉफिट इक्वली की लिखा है, स्वदेश ते सबराज दो पार्टनर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नैक्सट देखो की लिखा है, संभव एक पार्टनर एडमिट किया 1/5 हिस्से लिए और 20,000 रुपया कैपिटल का लैके आया तो 5,000 रुपया प्रीमियम का लैके आया। तो एंट्री की पऊगी क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैपिटल 20,000 टू प्रीमियम 5,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट की पऊगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू किनू क्रेडिट करांगे, ओल्ड पार्टनर किहड़े ने, टू नाम की ने स्वदेश कैपिटल टू सबराज कैपिटल। फिर नेक्स्ट लिखा है उन्होंने गुडविल बोर्ड बाय संभव बिल बी ड्रान बाय स्वदेश एंड सबराज की एंट्री होगी, स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 सबराज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट किन्ने रुपए ने 10,000। हुण आपां एंट्री देखते हैं किवें पईयां ने, इहदी एंट्री चलन एंट्री किवें पईयां ने। तो कोई एंट्रीज ने नैक्सट पेज पे बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 20, देखो डेट लिख दी है इतने, बैंक अकाउंट डेबिट टू संभव कैपिटल 20,000 रुपया टू प्रीमियम 5,000 यही दसी सी एंट्री। प्रीमियम अकाउंट डेबिट ठीक है टू स्वदेश कैपिटल टू सबराज कैपिटल किन्नी इक्वली सैक्रीफाइस रेशो इक्वली आऊगा, कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन नहीं 2500 रुपये पैगी 2,500। फिर लिखा से उन्होंने विड्रॉल करा ली कि एंट्री होगी स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 सबराज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू बैंक अकाउंट 5,000 लिखा है ना बेटा, उन्होंने विड्रॉल करवा ली तो स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट सबराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट देखो कि लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहना किन्ने परसेंट बनानी है 5%। 20,000 है 20,000 का 5% किया कि 1,000 500 तो पहला तो कि प्रोविजन बनावे आप 500 की होर बना लाँगे। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू घट गई किन्ने रुपए ना घट गई 2,000 की एंट्री पावे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 2,000। फिर लिखा फर्नीचर की वैल्यू घट गई रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर किन्ने रुपए ना पाऊगी 12.5% कर लो। किन्ने किदा करना है फर्नीचर किन्ना है 10,000 है 10,000 का 12.5% किया किन्ना है 1,250 रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर पै जूगी 1,250 नाल। ठीक है, फिर लिखा हो गया नैक्सट स्टॉक की वैल्यू 23,000 होगी। स्टॉक की वैल्यू पहले किन्नी सी 20,000 किन्ने ना बढ़ गई 3 स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हुण देखते हैं आप एंट्री जी की पोस्ट करके दिखाने। देखो थोड़ी बुक के नैक्सट पेज पर लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है बाद चो लिखना, पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना दसिया 2,000 के 5% प्रोविजन दसी सी मैंने किन्नी बनी सी 1,500 पहला बनया है तो 500 रुपये लिख देंगे। टू मशीनरी की वैल्यू किन्ने ना घटी रिड्यूस हुई सी 2,000। ठीक है, फिर लिखा सी फर्नीचर की वैल्यू घट गई 10,000 का 12.5% 1,250 तीनों का एडिशन करके इतने लिखता। फिर तुम दसा स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई 3,000 ना स्टॉक अकाउंट डेबिट दसिया सी टू रिवैल्यूएशन इन्होंने कंबाइन करके पाई है। नैक्सट देखते हैं स्टेटमेंट्स की लिखा है, नैक्सट स्टेटमेंट्स की लिखा लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री की पऊगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हम इस देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी हैगी 73,500 आ, यदा 20% कर देंगे आप। देखो 73,500 का किन्ने परसेंट किया होया 20% किया। स्टॉक का थोड़ा बेटा दस ही दिता 3,000 रुपया बनेगा, स्टॉक की वैल्यू तो इन्ना वधिया। लैंड एंड बिल्डिंग की 20% कर लिया किन्ने ना वधिया 14,700 ना। ठीक है, अगे नैक्सट देखते हैं इन्वेस्टमेंट की लिखा नैक्सट एडजस्टमेंट देखते हैं इन्वेस्टमेंट 2,000 विच नोट अपीयर इन बिली ड्यूली रिकॉर्डेड। थोड़ा दसा सी अनरिकॉर्डेड एसेट पता लग जाएगी एंट्री पैनी अनरिकॉर्डेड एसेट टू रिवैल्यूएशन। हुण आप देखते हैं कि एंट्री पाई गई अनरिकॉर्डेड एसेट की। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन इन्हें की किया सारी एंट्री कंबाइन करके पाती स्टॉक अकाउंट डेबिट है ना किन्ने रुपया स्टॉक 3,000 रुपया। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू किन्ने ना बढ़ी सी 20% किन्ना 14,700। इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड एसेट एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्लीयर हो गया। उन्हें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के देख लियो क्रेडिट साइड ज़्यादा आऊगा तो प्रॉफिट आ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वदेश कैपिटल टू सबराज कैपिटल कि रेशो च बन जाएगा इक्वल पार्टनर ने इक्वल रेशो च डिवाइड करता ओल्ड रेशो च। ठीक है, हूँ नैक्सट देखो कि लिखा एडवरटाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये होंगे लॉस होंगे इन्हू राइट ऑफ करांगे कि राइट ऑफ की होंगे इनू खत्म कर देंगे। एडवरटाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस इनू क्रेडिट कर देंगे कि डेबिट करांगे स्वदेश ते ओल्ड पार्टनर की है स्वदेश ते स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट सबराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवरटाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है एडवरटाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 9,000 तो 4,500 4,500 ना डेबिट करांगे आप। नैक्सट देखो कि एंट्री पी हुई है स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना कितना आ गया स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना सी 9,000 इक्वल पार्टनर ने 4,500
सबराज कैपिटल 4500 टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਸ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਦਾ 60000 ਹੈ, 40000 ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਭਵ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 20000 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਆ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿੰਨਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2500 2500। ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, 2500 2500। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 7975 7975। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈ ਵੈਲਿਊ 7975 7975। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਵਿਡਰਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੋ ਵਿਡਰਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ, ਸਵਦੇਸ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਸਵਰਾਜ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਦੇਖੋ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 2500 2500 ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਵਦੇਸ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਸਵਰਾਜ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਆ, 4500 4500। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਸੀ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੈਬਿਟ ਔਰ ਟੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 50000, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 15000, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 15000 ਹੀ ਲਿਖਤੇ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ 3 ਸੀ, 3 ਲਿਖਤੇ। ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, 63475 43475 20000। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ, 63475 43475 20000। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, 63475 43475 ਤੇ 20000। ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਸ਼ 3 ਸੀ, 3 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 25000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਦੋ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ 5000 ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ 5000 ਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਥਰੂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 15000 ਸੀਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 20000 ਪਲੱਸ 5 25000 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 5000 ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, 35000 ਆ ਗਿਆ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 2000 ਆਊਗੀ। ਡੈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 20000 ਸੀ ਨਾ, 20000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੈਟਰ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, 1000 ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 19000 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 20000 ਪਹਿਲਾਂ 500 ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲੇਟੈਸਟ 5% ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 20000 ਦਾ 5% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1000, 19000 ਆ ਗਿਆ। ਸਟੋਕ ਘੱਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, 23000 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, 1250 ਨਾਲ 8750 ਆ ਗਈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ, 16000 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ, 73500 ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਪਲੱਸ ਕਰਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 88200। ਇਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 1,94,950 ਆ ਗਿਆ, 1,94,950। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਟੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਇਜ਼ ਅਜ਼ਿਊਮ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਆਫ ਹੋਲ ਪਾਰਟਨਰ। ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 47 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ 46 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਜ਼ੈਡ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 10%। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡੈਟਸ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 16000 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 1600 1600। 1000 ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਰੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੋਰ, 600। ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, 600 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਐਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਵਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਕੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ 5-5000 ਰੁਪਏ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਵਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। 2000 ਦਾ ਕਿੰਨਾ, 1000 ਐਕਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਵਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 1000 ਟੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਤੀ, 10000 ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਤੀ, ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, 600 ਰੁਪੀਜ਼ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ,
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੂ ਬੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕਸ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਐਸਟ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੇਟਾ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਊਗੀ 200 ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਗੀ। ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ 40,000 ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, 5% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2,000 ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸੈਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸੈਟ ਟੂ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੂ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਆ 1500, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਟੂ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 30,000 ਦਾ 5% ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ 1,500। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਆ 1,500, ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਾਈ ਆ, ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੋਸ ਆ ਰਿਹਾ 1,400 ਦਾ ਲੋਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, 700 ਟੂ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਐਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲ, ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਡੈਬਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਸੀ, ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਪਾਈ ਆ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 1,500, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸੈਟ ਆ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਸੀ 1,500 ਨਾਲ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਘਟਾ ਤਾਂ ਲੋਸ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਐਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ 30,000 25,000 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੈਟ ਲੈ ਕੇ ਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ 'ਚ ਬਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਕਿੰਨੇ ਸੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੋਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਸੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿੰਨੇ ਸੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਲੋਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਟੂ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ 700 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 33,300 ਆ ਗਿਆ, 28,300 10,000। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਐਕਸ ਬਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਏ ਨੇ 33,300 28,300 10,000 ਇਹ ਉਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 28,000 ਰੁਪਏ, 1,500 ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ 29,500 ਬਣ ਗਏ। ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਆਊਟਪੁੱਟ CGST ਆਊਟਪੁੱਟ HGST ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10,000, ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ 6,000 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 16,000 ਸੀ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 10,000, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 26,000। ਸਟੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 6,000, ਡੈਟਰ ਕਿੰਨੇ 16,000, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ 1,600 ਲੈਸ ਕਰਤਾ 14,400 ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸੈਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਪਾਤਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 40, 2 ਨਾਲ ਵਧੀ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 42 ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੈਲਿਊ 30,000 ਸੀ 1,500 ਨਾਲ ਘਟੀ, ਘਟਾ ਦੀ 28,500। ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸੀ ਟੈਲੀ ਹੋ ਗਿਆ 1,19,100 1,19,100। ਇੱਕ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਲੋਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸ ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਨਿਊ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪਾਈ ਉਹ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਐਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਵਾਈ ਕੈਪੀਟਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ 46 ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ।